بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک محنتی کسان کے 3 بونے بیٹے اور بادشاہ کے 3 شہزادیوں کی ایک انوکھی کہانی بیان کرنے والا ہوں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور آخر تک لازمی دیکھیں، اور ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دینو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی دیکھا وہ دیکھ کر یہی کہا کہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 فٹ تک بڑھ سکے گا۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے بچے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑھ کر دوسرے بیٹے کا نام 2 آنا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا کہتا تھا۔ دینو کو فکر تھی کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا، یہ بونے مجھے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے تیسرا بیٹا دیا، وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ وینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کے اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں آنا، 2 آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 3-3 فٹ کے تھے۔ ان کے قد تو نہ بڑھ سکے، مگر اپنی شرارتوں میں، ذہانت میں اور بے باکی میں وہ تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے، مگر دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کریل جوان ہوتے۔ تینوں بھونوں میں ایک ایک خصوصیات بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی عمدہ نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھدار بولتا تھا۔ 2 آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانہ پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی تھی۔ وہ بس ایک چھلاوا تھا۔ جب دینو کے کھیت میں فصل تیار ہو گئی، اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ ادھر چور دینو کے طاق میں تھا۔ اس نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ دینو اور اس کی بیوی سو رہی تھی کہ ڈاکوؤں نے انہیں لات مار کر اٹھا دیا۔ دونوں جب ڈاکوؤں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک ڈاکو بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم نے منڈی سے لائے ہو۔ دینو نے کہا، بھائیوں میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورے سال گزارا کرنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ڈاکو تو پھر ڈاکو تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں بھائی یعنی آنا، 2 آنا اور کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا، 2 آنا ایک بالٹی کو الٹی کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا، کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی، اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور ڈاکو برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے 2 آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک ڈاکو بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ 2 آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب تو ڈاکوؤں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ڈاکوؤں نے دونوں سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ دینو نے کہا، بھائیوں مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنا نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک ڈاکو نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے کہا، لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے ڈاکو نے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے بھی ڈرا رہا ہے؟
किसान ने कहा, यहाँ आधी रात तो खतरनाक जानवर आते हैं, आप लोग भाग लें। डाकुओं का सरदार बोला, वाह भाई वाह, हमसे चालाकी कर रहा है, निकाल जल्दी से सारा माल और जेवर नकदी। यह कहकर सरदार ने दीनू किसान को एक थप्पड़ मारा। ये देखकर आना ने शेर की बड़ी गर्जदार आवाज़ निकाली, जिसे सुनते ही डाकुओं के हाथ पांव फूल गए। वो घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसी लम्हा खोटा आना, जो मचान पर बैठा था, जोर लगा कर बंदूक वाले डाकू पर कूदा और एक जोरदार लात उसके मुंह पर रशीद की। डाकू के हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपना जबड़ा पकड़कर ढेर हो गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठा ली और चारों डाकुओं पर तान ली। खोटा आना एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ आया और अपनी दोनों लातें उसने डाकुओं के सरदार के मुंह पर जमा दी। वो एक कोने में जा गिरा। एक डाकू ने आवाज़ लगाई, भागो। वो सब भाग निकले। किसान ने इत्मीनान कर सांस लिया और जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। खोटा आना ने बाप की तरफ देख कर कहा, हम रेजगारी ही सही, लेकिन बड़े काम की रेजगारी है। किसान बोला, बच्चों अब सो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए एक खबर है, खबर वो सुबह सुनाऊंगा। तीनों भाइयों ने जिद करने लगे, नहीं नहीं, वो क्या चीज़ है, अभी सुनाइए। किसान ने जवाब दिया, बादशाह ने ऐलान किया है कि उसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे या बहादुर शौहर चाहिए। वहाँ बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होंगे, तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई करो। तुम तीनों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कोई बात बन जाए। तीनों भाई बड़े खुश हुए, कहने लगे, हम लोग सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। खोटा आना बोला, हो सकता है वो तीनों शहजादियाँ हमारे ही नसीब में लिखी हो। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी वादा करता हूँ कि कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूँगा। गर्ज सुबह होते ही तीनों ने सफ़र के लिए सामान बांधा और शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब मंजिल तय करते हुए वो शहर में दाखिल हुए तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे, ये तो शायद जुकर है जो शाही मस्करे बनने आए हैं। मगर वो सबसे बेनियाज चलते रहे। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक एक करके? दो आना ने जवाब दिया, जहाँ पना हम तो मुकाबले में शरीक होने आए हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहें। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बड़े बड़े शहजादे और सुरमा मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम उनसे भला कैसे मुकाबला करोगे? खोटा आना बोला, आप हमारे खत पर ना जाइए और मुकाबले का इंतज़ाम कीजिए। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही मैदान में आ जाना, अब जाकर आराम करो। दूसरे दिन मैदान में पाँव रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ लोग भरे हुए थे। कई नामी पहलवान, तीर अंदाज और तलवारबाज वहाँ मौजूद थे। पड़ोस के मुल्कों के शहजादे भी आए हुए थे। सबसे पहले तीर अंदाज़ों का मुकाबला हुआ और ये मुकाबला दो आना ने जीत लिया। पहलवानी और जोर आजमाई में मुकाबले में जब खोटा आना मैदान में उतरा, चारों तरफ से लोग हंसने लगे। कई शहज़ोर और पहलवान उसके मुकाबले पर आए, मगर खोटा आना की लातों ने सबके मुंह तोड़ कर रख दी। बादशाह सलामत भी हंसते हंसते बेहाल हो गए। अब बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा। हम कुछ जानवर छोड़ेंगे और उम्मीदवारों को उनसे लड़ना होगा। अगर वो जानवरों को मार डालने में कामयाब हो गए तो शहजादियों की शादी उन्हीं बहादुरों से की जाएगी। मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। उन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और खौफनाक बड़े बड़े बंदर शामिल थे। ये देखते ही तमाम उम्मीदवार मैदान से भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार नहीं था। फिर लोगों ने देखा कि आना, दो आना और खोटा आना मैदान में उतरे और चारों तरफ से जानवर उनकी तरफ दौड़े। जैसे ही जानवर उनकी तरफ आए, आना ने शेर की गरजदार आवाज़ निकाली। जानवर ठठक गए और डर के पीछे हटने लगे। दो आना ने तीर कमान निकाली और अपनी बेमिसाल महारत से कई खौफनाक जानवरों को निशाना बनाया। खोटा आना उछल उछल कर दो लातियाँ चला रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैदान में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। बादशाह ने तीनों बौनों की जीत का ऐलान किया और इन तीनों के साथ 3 शहजादियों का निकाह कर दिया। फिर शाही पालकी में से 3 शहजादियाँ बाहर निकली। हुस्न इत्तेफाक के ये तीनों भी बौनी थी। बादशाह ने तीनों बौनों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तो खुद ये चाहता था कि आप कामयाब रहे, क्योंकि इन छोटी छोटी गुड़ियों जैसी शहजादियों के लिए आप तीनों से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरे दिन बादशाह ने शादी की दावत का ऐलान कर दिया और तीनों भाइयों ने फ़ौरन सिपाही भेजकर अपने अब्बा को यानी दीनू किसान और अपनी माँ को बुला भेजा।
دینو کسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو اب اجازت دیجیے، آئندہ ایسے ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔